مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے سنت وظائف اسماء اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں 3 ایسے وظائف بتاؤں گی انشاءاللہ جو ٹاپ آف لسٹ 3 وظائف مصیبت اور پریشانی میں تکلیف کو دور کرنے کے لیے سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے پہلا وظیفہ، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اور تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کار ہوں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ترجمہ ہے اس کا کہ اللہ پاک تو پاک ہے، اللہ تو غلطی کرے گا ہی نہیں، نہ ہی کر سکتا ہے، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، جس کا ترجمہ: اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں اور مجھے معاف فرما۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اور تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی ارشاد ہے، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا، سورۃ صفات 143 144۔ اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اگر اس طرح ہمیں نہ پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتا۔ اسماء اعظم میں سے تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ اسماء اعظم میں سے بہترین چیز ہے، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی، بہترین استغفر اللہ، توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے استغفار کیا اور ذریعہ بنایا نجات کا۔ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی۔ وہ کیا دعا تھی؟ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے آئے۔ اس طریقے سے کہیں گے: اے اللہ، تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرے گا، نہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ تو پاک ہے، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا۔ اور یہ کتنا زبردست طریقہ ہے اللہ کو پکارنے کا۔ پھر اس پر نجات ہی ملنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی: میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو غلطی کروں گا، تو غلطی نہیں کرتا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اور یہ بہترین استغفار ہے، اور صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے: جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو۔ اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں۔ یہ اسماء اعظم میں سے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں، دعا کی قبولیت کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اب دوسرا وظیفہ، وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3554 524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریقہ جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے۔ ضروری نہیں کہ روایت اگر امام ترمذی میں کمزور ہے تو وہ روایت صحیح نہیں، اور اس کی صحیح سند المستدرک حاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح سند المستدرک سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور وہ وظیفہ ہے: انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई तकलीफ़ या परेशानी पहुंचती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इन अल्फाज में अपने रब को पुकारा करते थे, जिसका तर्जुमा है, ए खुद से ज़िंदा हर चीज़ को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करती हूँ। कितनी बड़ी दुआ है, कितनी बेहतरीन दुआ है। खुद से ज़िंदा हर चीज़ को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करती हूँ या करता हूँ। तो ये भी अस्माए आज़म में से हैं। बहरहाल ये दूसरा वजीफ़ा हो गया। अब तीसरा वजीफ़ा, जो कि कमाल वजीफ़ा सही बुखारी में मौजूद है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंक रहे थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वक़्त कहा, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतरीन कारसाज है। और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी मुसीबत और परेशानी आती थी तो वो भी पढ़ा करते थे, हमने भी अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतरीन कारसाज है। जो उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे, इसका ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में भी मौजूद है। इससे भी बढ़कर सूरत आल इमरान में 173 नंबर आयत है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को ये खबर पहुंची कि काफिर इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो नबी और अहले ईमान ने पुकारा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कुरान की आयत भी है और ये वो आयत वजीफ़ा कुरान में भी आया हुआ है। और आले इमरान 173 और सही बुखारी 4563। और मुझे बड़ा वजद आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंकने लगे थे, उन्होंने इस वक़्त अल्लाह को इन अल्फाज के साथ पुकारा। इनका फ़ायदा इसी वक्त है जब आपको तर्जमा भी इनका आता हो, वरना रोज़ाना जितनी मर्ज़ी तस्बीह कहते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा आपको ये मशवरा है कि जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ें तो इसका तर्जुमा लाजमी पढ़ा करें और तर्जुमा याद कर लिया करें या फिर अपनी ज़ुबान से तर्जुमे को कह लिया करें। इसका तर्जुमा है, मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतरीन कारसाज है। इन वजीफ़ों को जब आप दुआ में शामिल करके पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और आपकी तमाम परेशानी, मुसीबतें, हर चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। इसको आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। कोशिश किया करें नमाज के एंड पे या सजदे में पढ़ लिया करें और लंबी लंबी तस्बीहें खींचने की कोई ज़रूरत नहीं। तस्बीह तो वैसे भी ठीक है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त जिस भी हालत में हो पढ़ सकते हैं। और सही मुस्लिम में हदीस है, ये जो वज़ाइफ हैं इनके लिए कोई वज़ू भी या कोई गुस्ल का प्रोटोकॉल नहीं। अम्मा आयशा कहती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में भी इनको याद कर लिया करते थे। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जनाबत वाले चैप्टर में हर हाल में अल्लाह को याद करते थे। और जो कुरान में भी दुआएं हैं, अज़कार हैं, हज़रत जामिया तिरमिज़ी और अबू दाऊद में जो हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जनाबत के अलावा कोई और हालत कुरान पढ़ने से मायने नहीं होती थी और इससे मुराद कुरान की तिलावत है। अगर कुरान की दुआएं जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी कुरान से है, सुबहानल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह का भी इज़कार है। जब आप अज़कार की नीयत से पढ़ेंगे फिर ये कुरान नहीं शुमार होंगे, ज़िक्र शुमार होंगे। इसीलिए ना वज़ू प्रोटोकॉल है और ना ही गुस्ल, और ना गुस्ल का होना ज़रूरी है। हर हाल में अल्लाह को याद करें और अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने पसंदीदा लोगों में शामिल फरमाए, हमारा ईमान पर ख़ात्मा करें। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।